الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 2 من شهر صفر لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة 26 من شهر يوليو لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا، وهذه حلقتنا 3 في تفسير سورة ياسين، التي وصلنا فيها إلى قوله تبارك وتعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وأن يعيذنا من الغفلة، وأن يجعلنا لتلاوة كتابه من المستمعين الخاشعين المنصتين المدبرين لآياته العاملين بهن، ونسأله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette seconde nuit du mois de Safar de l'an 1447, c'est-à-dire le 26 juillet 2025. Comme chaque samedi soir, nous nous retrouvons à la mosquée afin de lire et d'étudier ensemble la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre 3e assise dans la lecture et étude du 36e chapitre coranique intitulé Yasin. Et nous nous sommes arrêtés lors de notre dernière rencontre au 7e verset de ce chapitre coranique, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit: لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ, c'est-à-dire afin que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, alors ils sont insouciants. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous préserver de l'insouciance et de faire que nous accueillons sa parole avec bienséance et de nous permettre de nous abreuver en la lisant de tout ce qu'elle contient comme science. Et nous lui demandons, face à notre négligence envers cette parole, de nous faire indulgence et de ne pas nous punir et de nous guider, et avec sa parole de nous guérir. قال تبارك وتعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وذكرنا قبل ذلك أن الغرض والمقصد الأسنى والأظهر في نزول هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل كل ريب وشك لو فرض أنه قد وقع في قلبه بعدما سمعه من أعدائه القرشيين الذين لم يزالوا يشككون في كونه رسولا من عند الله تبارك وتعالى. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، لست كما يقولون ساحر شاعر كاهن مجنون، وإنما أنت من المرسلين على صراط سلكه قبلك إخوانك من الأنبياء والمرسلين الأولين، فأنت وإياهم على الحق المبين، لا يضرك ما يقولون فيك. وهذا القرآن الذي أوحيناه إليك تنزيل من العزيز الرحيم، العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم الذي يجازي أولياءه. وهذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليك بعزته ورحمته، إنما أنزله عليك لتنذر قوما. وقلنا أن القوم هو قوم العرب، قوما ما أنذر آباؤهم، وذكرنا خلاف النحويين
في إعراب ما هنا على قولين. القول الأول أنها موصولة فيكون المعنى أن آباء هذا القوم قد أنذروا، والقول الثاني أن ما هنا نافية فيكون المعنى أن آباء هذا القوم لم ينذروا. والقول الثاني هو الأقرب إلى الصواب لأدلة سنذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، والفاء هنا سببية، أي بسبب عدم إتيان النذير لآباء هذا القوم أصبحت ذريتهم في غفلة. في غفلة عن ماذا؟ في غفلة عما يراد بهم من سلوك السبيل القويم والصراط المستقيم واتباع الأنبياء والمرسلين، فهم غافلون. وليس هذا دليلا على أن هذا الرسول إنما أرسل إلى العرب فقط كما زعمته النصارى وغيرهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Dans ce verset, mes chers frères, Allah tabaraka wa ta'ala, d'ailleurs on fait un léger récapitulatif concernant les versets précédents, dans lesquels on a vu que l'un des principaux objectifs de la révélation de cette sourate est d'enlever au prophète alayhi salatu wassalam tout doute ou hésitation dans l'éventualité où il en aurait eu concernant ce que son peuple ne cesse de lui répéter, dans le but justement de le faire tomber dans le doute, comme quoi il n'est pas un prophète ou un messager, mais c'est un sorcier, ou un poète, ou un devin, ou quelqu'un touché par la folie. Et à force de lui répéter, alors Allah tabaraka wa ta'ala lui révèle ces versets afin de confirmer et d'affirmer qu'il est bien un prophète et un messager. Comme il l'a dit dans le verset précédent, innaka laminal mursalin, certes, tu fais partie des envoyés, et que le chemin que tu suis, que tu ordonnes aux gens de suivre, est le même que celui qui a été emprunté par tes prédécesseurs parmi les prophètes et les messagers. Ala siratim mustaqim, sur un chemin droit, le même chemin qui a été emprunté par tes prédécesseurs parmi les prophètes et les messagers. Et cette révélation qui t'a été faite ne vient pas des diables, comme Quraysh l'ont prétendu. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. Ce ne sont pas les diables qui sont descendus avec cette révélation-là. Et ils ne peuvent pas le faire. Et il ne leur appartient pas cela. C'est bien Allah Ta'ala qui a fait descendre cette révélation sur toi. Allah Azza wa Jal, qui se nomme ici Al-Aziz, le puissant, celui qui se venge de ceux qui refusent de le suivre et de lui obéir, et Ar-Rahim, le miséricordieux, celui qui récompense ceux qui ont cru en lui et ont suivi son prophète et leur fait miséricorde. Puis il dit que cette révélation qui t'a été faite et qui prouve que tu es bien un prophète, eh bien, elle a été faite pour que tu avertisses litunzira qawman, un peuple. Et ce peuple-là, même s'il est indéfini dans le verset, il n'est pas nommé et il n'est pas précisé, on sait qu'il s'agit du sien, c'est-à-dire les Arabes. Qawman ma unzira aba'uhum. Et ma en arabe a plusieurs fonctions grammaticales. Ça peut être un pronom relatif, c'est-à-dire celui, ou un pronom interrogatif, c'est-à-dire est-ce que, ou un pronom exclamatif, ou un pronom qui donnera au verbe le sens du substantif, ou un article qui indique la négation. Et les savants ont divergé à ce sujet sur deux avis. Est-ce que c'est un pronom relatif ou bien est-ce que c'est une marque du négatif? Donc si c'est un pronom relatif, on comprendra alors que les ancêtres de ce peuple à qui tu as été envoyé pour les avertir ont déjà reçu avant toi la venue d'un avertisseur. Et si on dit que c'est une marque du négatif, alors ça signifiera que les ancêtres de ce peuple à qui tu as été envoyé n'ont pas reçu d'avertisseur avant toi. Et il apparaît, wallahu ta'ala a'lam, que le second avis
est le plus proche de la vérité. Comme quoi, ce peuple-là, à qui le prophète a été envoyé, auquel le prophète a été envoyé, alayhi salatu wassalam, en tant qu'avertisseur, eh bien, il n'a pas reçu d'avertisseur. ولكن بعد التأمل نجد أن العرب كانوا على علم بأمور كثيرة تتعلق بالدين، وهذه الأمور إما أن تكون بقايا من ملة إبراهيم عليه السلام التي بقيت فيهم مع طمس الباقي، وإما أن يكونوا قد سمعوه من اليهود والنصارى الذين كانوا مستوطنين في جزيرة العرب، فكانت اليهود تقطر يثرب قبل أن تصير المدينة النبوية، وكانت النصارى موجودين أيضا في هذه الجزيرة العربية في شمالها وجنوبها. ومن أشهر قبائل العرب التي تنصرت قبل الإسلام بنو تغلب، وكذلك كانوا موجودين في الجنوب في قرب حدود اليمن في نجران. ولنصارى نجران قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنين. وهذا يدل على أن الرسالة قد وصلتهم. وفي بطن قريش رجال اشتهروا باتباعهم للحنفية السمحاء ملة إبراهيم، أشهرهم رجلان: ورقة بن نوفل وزيد بن نفيل. فهذان الرجلان وغيرهما ممن كانوا من قريش كانوا موحدين لا يشركون بالله أحدا ولا شيئا. هذا يدل على أن آباء هذا القوم قد أنذروا. فلماذا ملنا إلى القول الثاني مع أننا أثبتنا علم آباء هذا القوم بفحوى الرسالة بصفة عامة؟ لأن المقصود أن النذير الذي لم يأتهم قبل هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو من أنفسهم، إنما أتاهم نذير من قبائل مختلفة ومن أماكن بعيدة، لكن لم يأتهم قبل هذا النبي نبي منهم. ولذلك أكد الله تبارك وتعالى كون هذا النبي من الناس في آيات عدة، منها قوله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وفي آية أخرى منهم. فهذا الذي به نستطيع أن نقول أن المقصود بالنذير الذي لم يعرفه آباء هذا القوم إنما هو النذير من أنفسهم ومنهم ومن أعراقهم وبطونهم وأفخاذهم، وإلا فقد سمعوا عن موسى وقد سمعوا عن عيسى وقد سمعوا عن غيرهما، فإن عادا وثمود قبيلتان من قبائل العرب القديمة والمشهورة. On a dit que soit c'est un pronom relatif qui indique l'affirmation, donc les ancêtres de ce peuple ont reçu un avertisseur, soit c'est une marque de la négation et donc les ancêtres de ce peuple n'ont pas reçu d'avertisseur. Mais lorsqu'on le regarde dans le Coran et dans la Sunna et dans l'histoire des Arabes, on remarque une chose, c'est que Quraysh et les Arabes de la péninsule arabique avaient entendu parler de cet avertissement. Ils connaissaient les Juifs et les chrétiens. On avait d'ailleurs dans la péninsule arabique des Juifs et des chrétiens. À Yathrib, cette ville qui deviendra la ville du prophète par la suite, alayhi salatu wassalam, il y avait plusieurs tribus de Juifs qui s'y étaient installés depuis longtemps. Banu Nadir, Banu Quraïda et d'autres. Et on avait aussi des chrétiens dans la péninsule arabique, au nord et au sud. Et parmi les tribus arabes les plus connues ayant embrassé le christianisme, Banu Taghlib, At-Taghlibiyoun. Et on avait dans le sud An-Najran, une région dans le sud de l'Arabie qui est proche des frontières du Yémen, dans lesquelles des chrétiens étaient présents. Car on savait que le prédécesseur de Asrama, An-Najashi, avait conquis une partie du Yémen et s'y était installé avec les leurs. Et c'est comme ça que le christianisme est arrivé dans la péninsule arabique par le Yémen et il est remonté légèrement en Arabie jusqu'aux frontières
et notamment Najran. D'ailleurs, par la suite, dans la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, on aura un événement qui aura lieu entre les chrétiens de Najran et le prophète, alayhi salatu wassalam, et une rencontre dans laquelle il y aura des débats et des échanges qui sera la cause de la révélation de Surat Ali Imran en partie. Donc il y a des juifs et des chrétiens en Arabie. Et les Arabes entendent parler de prophètes et entendent parler de ce message qu'ils transmettent. D'ailleurs, on avait même chez Quraysh des hommes qui étaient restés fermement attachés à la religion d'Ibrahim alayhi salam, comme Waraqa ibn Nawfal, rahimahullah, ou bien Zayd ibn Nufayl, le père de Saïd, un des 10 premiers au paradis, et d'autres qui étaient de purs monothéistes qui n'associaient rien à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc à ce moment-là, tous ces éléments-là ne prouvent-ils pas que les ancêtres du peuple du prophète alayhi salatu wassalam ont bien reçu des avertisseurs? Eh bien, la réponse en fait ici, c'est un compromis entre les deux avis. C'est que les Arabes de la péninsule arabique n'ont pas reçu d'avertisseurs de leur origine, d'eux-mêmes, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant lui, ils n'ont pas reçu d'avertisseurs d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que dans le Coran, on a certains versets où Allah tabaraka wa ta'ala précise et insiste sur le fait que ce messager qu'il leur a envoyé leur appartient, fait partie d'eux. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. Certes, Allah a fait don de sa grâce aux croyants lorsqu'il leur a envoyé un messager qui leur appartient. Min anfusihim. Même les Sahaba, et même Abu Sufyan, avant qu'il ne rentre dans l'islam lorsqu'il a rencontré Hiraql, Azim al-Rum, et qu'il lui a dit Huwa minna na'rifu nasabah. On connaît sa généalogie, on connaît ses ancêtres, c'est quelqu'un de chez nous. Donc quand il dit litunzira qawman ma unzira aba'uhum, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu de messager qui leur appartient. Et dans le Coran, on a des versets qui vont dans ce sens-là. Comme le verset où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. Dans ces versets, Allah Ta'ala, il a précisé وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. On n'a pas envoyé avant toi à ces gens-là d'avertisseurs. Et dans l'autre verset, لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ, avant toi. Donc ici, il précise que l'absence d'avertisseur vis-à-vis de ce peuple-là est liée à sa personne, au prophète alayhi salatu wassalam. Avant toi, dans leur peuple, ils n'ont pas eu d'avertisseur. Et toujours dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il précise que les prophètes qui sont envoyés à leur peuple en font partie. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا, etc., etc. Toujours, il les associe, ces prophètes-là, à leur peuple comme étant leurs frères, leur appartenant. Et c'est normal d'envoyer à des gens quelqu'un que eux ils connaissent. Ils savent d'où il vient, ils savent comment il a grandi, ils connaissent sa famille et ses ancêtres, et ils le connaissent sous tous ses traits et aspects. Comme Abu Jahl, qui dit à un homme de Quraysh, après qu'il lui ait posé la question, Atara Muhammadan yakdhib, est-ce que tu penses que Muhammad il ment? Abu Jahl lui dit, Wayhak, ma kadhaba Muhammadun qat. Abu Jahl dit, quoi, t'es fou ou quoi? Muhammad il a jamais menti. Il le savait. Il le savait. Al-Maqsoud, لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Le fa ici, c'est une préposition qui indique plusieurs choses. Déjà, elle indique l'enchaînement. Un enchaînement sans laps de temps. Sans moment où il n'y a rien eu. C'est
instantanée. فهم غافلون. Alors, et ce peuple-là, Allah les a décrits comme étant ghafiloun, insouciants, inattentifs, désintéressés. De quoi? De ce que tu leur apportes comme message. Ils n'en savaient rien. Et ils n'avaient aucune science le concernant. Et cette rafle-là, cette insouciance, eh bien, est leur caractéristique parce que justement, leurs ancêtres n'ont pas reçu d'avertisseurs de leur propre personne. ثم ذكر الله تبارك وتعالى النذير وما من نذير إلا ومعه منذر ومنذر به. فالمنذر هذا القوم الذي تحدثنا عنه وهم العرب أصالة وجميع الناس تبعا. العرب أصالة وجميع الناس تبعا. مصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى لتنذر أم القرى ومن حولها. ثم المنذر به ما هو؟ ما هذا الإنذار الذي كلف الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بتبليغه إلى هذا القوم؟ هذا موجود في القرآن في آيات كثيرة، من ذلك قوله تبارك وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى، أو قوله تبارك وتعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا، وقوله تبارك وتعالى يوم الآزفة وأنذرهم يوم الآزفة، إلى غير ذلك من الآيات، وأنذرهم يوم الحسرة. فمحل الإنذار أمران: يوم القيامة الذي يكون فيه الحساب، والعذاب إن لم يصدقوا هذا الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى إليهم. والإنذار ينقسم إلى قسمين. الإنذار ذكرنا أن المنذر هم هذا القوم أصالة، وهو في الأصل أيضا لجميع الناس. في أول الأمر لما أرسل الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام في أول لحظات النبوة، فبعدما استقر الكفر والجحود في قلوب المعاندين تعين الإنذار في طائفة مخصوصة وهم المتقون. يدل على ذلك الآيات التي سنمر عليها لاحقا: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وآيات أخر من ذلك قوله تبارك وتعالى إنما وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. Donc ici on parle d'avertissement. Allah tabaraka wa ta'ala dit litunzira, afin que tu avertisses un peuple. On a dit ce peuple-là c'est les Arabes. Et les Arabes c'est la base. Car on a dit que le prophète alayhi salatu wassalam est le dernier prophète et messager qu'Allah tabaraka wa ta'ala envoie à l'humanité. Vous savez, dans certains pays arabes où il y a des chrétiens, comme l'Égypte par exemple, eh bien, beaucoup de chrétiens pensent que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, n'est un prophète que pour les Arabes. Jusqu'à aujourd'hui, ils croient cela. Et quand on leur demande d'où tenez-vous cela, ils nous sortent des versets comme ça. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ نعم لعلهم فهم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Ils sortent des versets avec ce genre de spécificité comme quoi Allah a envoyé le prophète pour avertir un peuple qui n'a pas reçu d'avertisseur auparavant. Eux, s'ils te disent, mais eux, les chrétiens ou les juifs, ont reçu des avertisseurs auparavant. Donc, ce ne sont pas eux qui sont visés par le prophète, alayhi salatu wassalam. Malheureusement, on oublie, nous, comme on vit en France et on n'est pas confronté à des juifs ou chrétiens qui connaissent le Coran ou qui connaissent la langue arabe, donc ça ne nous parle pas ce genre de choses. Mais
sachez que dans beaucoup de pays arabes, il y a des chrétiens arabes, de génération en génération, qui entendent le Coran tous les jours et qui même des fois le connaissent par cœur. Des Arabes qui ne sont pas musulmans, qui connaissent le Coran par cœur. Si vous voulez, dans vos temps libres, regardez sur YouTube un chrétien égyptien qui vit dans un village éloigné en Égypte, aujourd'hui, qui enseigne le Coran aux enfants dans ce village-là. Et il te dit qu'il est chrétien. Il ne se cache pas. Il dit non, lui, il est chrétien, il a appris le Coran quand il était petit avec les musulmans de son village. Et aujourd'hui, c'est lui le mu'allim des enfants. Va comprendre quelque chose. Il y a 20 ans, j'étais même aux Émirats. Et quand j'ai fait les tests pour être admis sur place, je parlais avec un des responsables du ministère des Affaires religieuses et il me disait lui-même que 30 ans ou 40 ans avant, il n'y avait personne dans le pays pour faire imam. Très, très, très peu de gens. Alors, quand quelqu'un venait connaître le Coran, d'office, c'était lui leur imam. Et pendant 15 ans ou 20 ans, je ne sais plus combien de temps, il y avait un homme, un Égyptien, qui était imam chez eux, qui dirigeait les prières, tarawih, et qui faisait la khutbah du vendredi. Un jour, il a disparu. Mais avant de disparaître, il a laissé une lettre. Dans cette lettre-là, il a dit, pendant 20 ans, j'ai fait la prière avec vous, et je vous ai enseigné le Coran, et je vous ai fait des prêches, et j'y ai mis des choses qui existent nulle part dans le Coran ni dans l'islam. Et je ne suis même pas musulman. Il leur a dit ça avant de partir. Ça, il me le racontait, je vous parle ça, c'était il y a 20 ans, et à leur époque, c'était peut-être il y a 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus combien de temps exactement. Alors imagine-toi, tu arrives devant quelqu'un qui te parle l'arabe comme ça, c'est sa langue naturelle, sa langue natale. Eh bien, il te dit, mais le prophète Mohammed, c'est un prophète, oui, c'est vrai. Ils te disent ça. Ils te disent, oui, le prophète Mohammed est un prophète. Ah, mais pourquoi tu ne le suis pas? Ah, parce qu'il ne nous a pas été envoyé à nous. Il a été envoyé qu'aux Arabes. Et là, tu as trouvé ça où? Et puis tu sors les versets. Tu fais quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, si tu connais le Coran, tu lui réponds facilement. Car dans le Coran, Allah Ta'ala, dans certains versets, il dit bien que le prophète a été envoyé à l'ensemble de l'humanité. Nous ne t'avons envoyé que pour l'ensemble et la totalité des gens. Kafa. La totalité. Dans notre verset, Allah il dit Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'a. Ô vous les gens, je suis le messager d'Allah à vous tous. Et ainsi, il n'y a pas de problème. Mais tu ne connais pas ces versets, tu veux dire quoi, toi? Alors, attends, je vais regarder sur Google, ChatGPT. Comment je lui réponds, monsieur devant moi? Cheikh al-Uthaymin, rahmatullahi alayhi, disait que talib al-ilm, la budda an yahfaz. لا يكفي أن يشتري الكتب وأن يجمعها في رفوف مكتبته. Il disait, rahmatullahi alayhi, que l'étudiant, il a l'obligation d'apprendre par cœur. Il ne suffit pas qu'il achète tous les livres qu'il trouve et qu'il embellisse avec les étagères de sa maktaba, de sa bibliothèque. Parce que si tu prends un mubtadi' ou bien quelqu'un comme ça, un innovateur ou bien quelqu'un qui met des ambiguïtés aux musulmans, et tu le mets dans une bibliothèque avec tous les livres de l'islam, est-ce que les livres ils vont s'ouvrir, ils vont lui répondre? Ils ne vont pas lui répondre. Mais même un talib ilm, un étudiant qui a étudié le ilm et qui a appris ce qu'il faut apprendre, et il répondra à toutes ces ambiguïtés. Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, disait, il n'y a pas un innovateur qui se sert d'un verset pour prouver son innovation, sans qu'en vrai ce verset soit un argument contre son innovation. Mais ça, il faut savoir comment le retourner contre lui. Al-Maqsoud, لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala parle de al-inzar, qui est l'avertissement, et de ceux qui reçoivent l'avertissement, et de celui qui va les avertir. Le prophète, c'est l'avertisseur. Et ce peuple-là, qui est l'ensemble des gens, sont ceux qui sont avertis. Et le Coran est
une grande partie de cet avertissement. Mais dans le Coran, on a de nombreux versets où Allah Ta'ala, justement, il va préciser la nature de cet avertissement-là. Et quand on lit les versets où Allah Ta'ala emploie le verbe anzara, que ce soit sous n'importe quelle forme en termes de conjugaison, eh bien, on retrouve très souvent des noms différents du jour de la résurrection. Wa anzirhum yawm al-hasra. Et mets-les en garde, avertis-les du jour des lamentations. Wa anzirhum yawm al-azifa. Le jour de celle qui se rapproche, le jour de la résurrection. Ou bien de l'enfer, ou du châtiment. Inna anzarnakum adhaban qariba. Nous vous avertissons d'un châtiment qui est proche. Ou bien فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Je vous avertis d'un feu qui s'enflamme. Et d'autres versets de ce genre-là. Donc on peut estimer que l'avertissement dans ses points principaux se retrouve dans deux choses. Le jour de la résurrection, dans lequel ils seront jugés. Et le châtiment qui les touchera s'ils s'entêtent dans la mécréance et dans la désobéissance. Aussi, lorsqu'on lit le Coran, on constate que l'avertissement, il a deux formes. Un avertissement général, du moins un avertissement à portée générale et un avertissement à portée spécifique. Quand on regarde les versets qui font référence à l'avertissement dans le début de la révélation, alors on ne voit pas de différence. Ou plus précisément, on constate que ceux qui sont concernés par l'avertissement sont ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas. Par exemple, Allah Ta'ala dit فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. Nous l'avons facilité avec ta langue, le Coran, afin que tu annonces une bonne nouvelle aux pieux et que tu avertisses un peuple renégat. Ou encore, أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Est-ce que les gens sont étonnés du fait qu'on ait envoyé un homme parmi eux leur dire أَنْ أَنذِرِ النَّاسِ, avertis les gens, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, et annonce une bonne nouvelle à ceux qui ont cru. Ou encore l'autre verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit Kitabun anzalnahu ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lilmu'minin. Litunzira bihi, afin que tu avertisses avec ce livre-là et que ce soit un rappel pour les croyants. Donc ici Allah Ta'ala il précise que ceux qui sont visés par l'avertissement sont ceux qui ne croient pas. Et pourtant tu lis le Coran et tu vois d'autres versets où Allah Ta'ala il change. Et il nous dit que ceux que tu vas avertir sont les pieux. Dans Surat Yasin, dans quelques versets, Allah Ta'ala il dit Innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib. Et on reverra ce verset de façon plus précise la prochaine fois, Inch'Allah. Innama tunziru man ittaba'a dhikra. Tu dois avertir celui qui suit le rappel. Wa khashiya ar-rahman bil ghaib. Et qui craint le tout miséricordieux dans l'invisible. Ou encore l'autre verset dans l'An'am, quand Allah Ta'ala dit وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ. Et avertis avec ce livre-là ceux qui ont peur d'être rassemblés devant leur Seigneur. Comment faire le lien entre ces différents types de versets? Comment dans certains versets Allah Ta'ala vise les mécréants par l'avertissement et dans d'autres il vise les croyants par l'avertissement? Eh bien, les savants nous ont dit que ça dépend du moment dans lequel ces versets ont été révélés. Au départ, tout le monde était semblable, car personne ne connaissait le contenu de ce message. Donc, il s'est adressé en particulier à ceux qui refusent de croire, dès le départ, lorsque le message leur est parvenu. Par la suite, lorsque les mécréants ont refusé de croire malgré les avertissements, on s'est adressé aux croyants qui ont peur de ce jour dans lequel ils croient. Donc ça veut dire qu'ils ne doivent pas se reposer sur leur laurier en ayant cru en ce jour-là, mais ils doivent aussi le craindre
Et on le craint en se préparant. Donc, Allah Ta'ala ne dit plus aux prophètes d'avertir les mécréants. Ça y est, khlas. Eux, ils ne veulent plus croire. Ils ne veulent pas croire. Les croyants, ils y croient. Donc maintenant que tu les as avertis, et maintenant qu'ils ont cru, continue de les avertir. Continue de leur dire que ce jour-là, il est terrible. Comme ça, ils se prépareront. Comme ça, ils vivront avec la peur dans leur cœur de ce jour-là. Et comme ça, ce jour-là, une fois arrivés devant Allah Azza wa Jal, ils seront en sécurité. Et Allah les aura épargnés de cette peur qui n'a jamais quitté leur cœur tout au long de leur vie. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. سبقا قلنا مرارا أن لقد تركيب لحرفين، اللام التي تفيد التحقيق والتأكيد، وقد التي تفيد التحقيق والتثبيت والتأكيد أيضا. وتركيب هذين الحرفين الدالين على شيء واحد يجعله ينتقل إلى مرتبة أخرى أقوى، وهي القسم. فلقد بمثابة القسم، كأن المتكلم أقسم وإن لم يصرح بذلك. لقد حق القول، حق هنا بمعنى وجب، والقول هو الذي تكلم به الرب سبحانه وتعالى في الأزل لما كتب في اللوح المحفوظ أن فريقا في الجنة وفريقا في السعير. وهذا القول هو الذي قال الله تبارك وتعالى عنه في آخر سورة صاد: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. أو قوله تبارك وتعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا هو القول المشار إليه. فقوله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم، أن أكثر الناس من ذرية آدم إلى آخر رجل تقام عليه الساعة أكثرهم حق عليه هذا القول. والله تبارك وتعالى ذكر وكرر في القرآن في غير موضع وموطن أن أكثر الناس لا يؤمنون، وأكثر الناس لا يعقلون، وأكثر الناس لا يعلمون، وأكثر الناس لا يشكرون، وما أشبه ذلك. ويقول سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وجاء في الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذه الأمة أن يوم القيامة ينادي الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد آدم عليه السلام فيقول: يا آدم، فيقول آدم عليه السلام: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول الله تبارك وتعالى له: أخرج من ذريتك بعث النار. فيقول آدم عليه السلام: ما هو؟ فيقول الله تبارك وتعالى: من كل 1099 في النار وواحد في الجنة. وبناء على هذا الخبر قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: يا سلعة الرحمن ليس ينالها في 1000 إلا واحد لا اثنان. فأكثر الناس حق عليهم القول. وهل يعني هذا تركهم في الغي والضلال والانحراف؟ لا، إنما أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وأنزل الكتب ليقيم الحجة على الناس، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. مهما فعلت ومهما بلغت في الفصاحة والبلاغة والبيان، ومهما استخدمت من أدوات إقناع المترددين،
ختم الله على قلوبهم فهم لا يؤمنون فهم لا يؤمنون ولذلك أمر الله تبارك وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام في القرآن في آيات كثيرة ألا يحزن عليهم بلغت الرسالة أمر هدايتهم ليس إليك قال الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك الأمر وقال له سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فهم لا يؤمنون وفي آية يونس يقول سبحانه وتعالى لقد حقت كلمة ربك إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم هذا معنى قوله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون أي لقد وجب العقاب على أكثرهم لأن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ أنهم لن يؤمنوا أبدا وإن رأوا جميع الآيات وإن شاهدوها بأم أعينهم وآذانهم Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد on l'a déjà vu de nombreuses fois dans nos cours de tafsir c'est une composition qui a en elle deux particules. Le lam, la lettre lam, qui indique justement la confirmation et l'affirmation d'une chose, d'une information. Et qad, qui aussi indique la confirmation et l'affirmation d'une chose. Donc quand tu prends deux éléments qui indiquent la même chose, qui sont la confirmation et l'affirmation, et que tu vas bâtir avec, construire avec un nouveau mot, quel degré de confirmation et d'affirmation ce mot-là va atteindre? Forcément un degré supérieur à chacun d'entre eux pris séparément. Et le degré ultime utilisé en arabe pour indiquer la confirmation et l'affirmation d'une chose, c'est le serment, le fait de jurer. Eh bien, l'aqad en arabe a le même degré de confirmation apporté par le serment. Et même certains savants nous disent que ce laqad implique un serment sous-entendu. Il n'est pas dit clairement, mais il est voulu pour enlever absolument tout doute ou hésitation chez l'autre. Qu'est-ce qui est ici confirmé et appuyé et affirmé de façon absolue? لقد حق القول على أكثرهم. Qu'on traduira en français par certainement la parole s'est exécutée sur la plupart d'entre eux. La parole s'est exécutée sur la plupart d'entre eux. Cette parole-là, de quoi s'agit-il? Eh bien, comme on l'a vu de nombreuses fois, mes chers frères, lorsqu'on veut avoir une réponse vis-à-vis d'une chose dans le Coran, le premier réflexe qu'on doit avoir est de chercher dans le Coran en premier, car nul ne sait mieux qu'Allah ce qu'il a voulu dire. Et donc, si on trouve dans le Coran la réponse à notre question, ce sera forcément la meilleure des réponses qu'on puisse donner. On va donc chercher le qawl dans le Coran, cette parole-là. Et on la retrouvera dans différents endroits. Notamment le verset où Allah Ta'ala dit قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ. C'est la vérité et c'est la vérité que je dis. Ce verset vient à la fin de Surat Sad quand Allah Tabaraka wa Ta'ala nous raconte l'histoire de Iblis qui refuse de se prosterner devant Adam et comment il va être banni et maudit pour l'éternité. Eh bien, Iblis jure qu'il ne cessera d'égarer les fils d'Adam, sauf ceux qu'Allah aura préservés. Et donc, à la suite de cela, Allah Ta'ala dit « Fal haq » qu'il en soit ainsi.
وَالْحَقَّ أَقُولُ. Et je ne dis que la vérité. وَالْحَقَّ أَقُولُ. Il n'a pas dit وَأَقُولُ الْحَقَّ. Pourquoi? لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. Car le fait d'inverser les parties d'une phrase en mettant en avant ce qui viendrait normalement en arrière a comme but d'indiquer l'exclusivité. Quand Allah dit وَالْحَقَّ أَقُولُ, ça veut dire qu'il ne dit que la vérité. Alors que s'il avait dit وَأَقُولُ الْحَقَّ, je dis la vérité, il peut dire la vérité et il peut dire autre chose. وَالْحَقَّ أَقُولُ. Et qu'est-ce qu'il va dire après ce verset? لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. Je remplirai l'enfer de toi, Ani Iblis, et de tous ceux parmi eux qui t'auront suivi. Et dans d'autres versets, Allah Ta'ala dit لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Je remplirai l'enfer des humains et des démons dans leur totalité, dans leur ensemble. C'est cette parole-là à laquelle il fait référence. C'est le fait de les faire rentrer en enfer. C'est le qawl. Et pour rentrer en enfer, il faut ne pas croire. Donc quand on dit que la parole s'est exécutée sur eux, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait écrit dans la tablette préservée auprès de lui, avant la création des cieux et de la terre, de très longtemps, qu'une partie des fils d'Adam irait en enfer et qu'une autre irait au paradis. Et donc, à partir du moment où Allah il a écrit cela, alors ils ne croiront pas. Quoi qu'on puisse faire pour les convaincre, quoi qu'on puisse leur présenter comme signe, ils ne croiront pas. Allah dans le Coran, dans de nombreux versets, nous dit qu'il a scellé leur cœur et il les a tamponnés, fermés. Il n'y a aucun moyen de les ouvrir ou d'y accéder. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ. Sur la plupart d'entre eux, la majorité d'entre eux. Et là, on ne parle pas seulement de ce peuple auquel le prophète est envoyé, alayhi salatu wassalam, mais on parle de l'humanité depuis le début jusqu'à la fin, dans la descendance de notre père Adam, alayhi salam, jusqu'au dernier homme sur lequel l'heure dernière se dressera. La majorité d'entre eux, eh bien cette parole-là a été écrite. Et ils ne croiront pas. Tu lis dans le Coran de nombreux versets où Allah Ta'ala emploie justement ce mot aktharuhum, al-akthar, les plus. Dans plein de versets différents. La plupart d'entre eux, ne croient pas. La plupart d'entre eux ne savent pas. La plupart d'entre eux ne raisonnent pas. La plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants, etc., etc. Il dit subhanahu wa ta'ala, et si tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du droit chemin. Toujours al-akthar, toujours al-akthar. Et dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons ce hadith dans lequel il informe les gens, notre communauté, que le jour de la résurrection, quand tout le monde sera ressuscité, Allah tabaraka wa ta'ala interpellera Adam alayhi salam parmi tout le monde. Ô Adam, et Adam répondra, labbayka wa sa'dayk, j'accours vers toi et je te réponds, wal khayru fi yadayk, et le bien est entre tes mains. Alors Allah lui dira, fais sortir de ta descendance la partie qui est réservée à l'enfer. Et Adam lui répondra, combien sont-ils? Alors Allah lui dira, sur chaque 1000 personnes, 999 en enfer et 1 au paradis. Donc sur l'ensemble des fils d'Adam, 1/1000 va au paradis. Allah dit dans le verset, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Une partie au paradis et une autre en enfer. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala s'est inspiré de ce hadith pour dire dans son poème An-Nuniya, ce vers où il dit Ya sil'at ar-Rahman, ô toi la marchandise du tout miséricordieux, laysa yanaluha fil alfi illa wahidun lathnani. Ne l'obtiendra sur 1000 que un, pas deux. Que un, pas deux. Ya sil'at ar-Rahman,
سوقك كاسد فلقد عرضت بأيسر الأثمان حور تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء بالعميان. Il dit, ô marchandise du tout miséricordieux, ton marché n'est pas bénéfique. Yani, il n'y a pas de profit pour celui qui propose cette marchandise. Allah, il nous propose le paradis. Nous, on gagne dans cet échange-là. Lui, il ne gagne rien. Lui, son royaume, il est total et absolu, il n'a pas besoin de nous. C'est dans ce sens-là, souqouki kasidun. Kasid, diddou rabih. Quand tu fais une transaction commerciale avec quelqu'un, et que tu gagnes dans la transaction, on dit qu'elle est bénéfique. Il y a des bénéfices. Mais quand tu ne gagnes pas, tu perds, on dit qu'elle est kasid. Déficit. Souqouki kasidun. Falaqad uridti bi aysaril athmani. Tu as été proposé au prix le plus bas. C'est quoi son prix? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. C'est ça le prix, mes frères, qu'il faut payer pour avoir le paradis. La personne était bien. Et Ibn al-Qayyim nous dit que c'est le plus bas des prix. Quand tu vois ce qu'Allah nous propose au paradis par rapport à nos pauvres personnes et nos pauvres propriétés et possessions, effectivement, c'est peu cher payé. Il dit, et pourtant, juste avant, il dit quoi? Ya sil'at ar-Rahmani, lasti rakhisatan, bal anti ghaliyatun ala al-kaslani. Ô marchandise du tout miséricordieux, tu n'es pas une marchandise qui ne vaut pas cher. Tu vaux très cher. Pour qui? Le paresseux. Après, il dit, Hurun tuzaffu ila daririn muq'adin. Ça, c'est la petite touche d'Ibn al-Qayyim pour nous mettre un coup de fouet et nous réveiller. Hurun, donc les houris du paradis, tuzaffu ila daririn muq'adin, que l'on présente à un vieillard paralysé. Ya mihnat al-hasna'i bil-umyani. Quelle épreuve pour la belle femme d'être présentée à un aveugle. Ah oui. Dans combien de versets Allah nous parle des Hur al-Ain? Pour qu'on soit comme ça. Tes yeux restent ouverts, tu ne dors pas. Tu passes la nuit à faire la prière. Tu cherches les pauvres, tu les cherches dans la rue, ils sont où les pauvres? Que je leur donne de l'argent pour aller au paradis. C'est ça normalement. Et Allah il nous présente des Hur al-Ain et nous on dort. On dort. Ça ne nous fait rien. Ya khatiban hur al-hisani wa taliban liwisalihin bi jannati al-hayawani law kunta tadri man khatabta wa man talabta labadalta ma yahwihi min athmani. Ô toi qui demande en mariage les femmes du paradis et qui demande à être lié à elles pour l'éternité, si seulement tu savais qui tu as demandé en mariage, alors tu aurais payé le prix qu'il faut pour les avoir. وَمَنْ طَلَبَ الْحَسْنَاءَ لَا يُغْلِهِ الْمَهْرِ. Et celui qui demande les plus belles ne sera pas arrêté par la dot. C'est comme les frères aujourd'hui. Orti, tu veux combien? 10 000 euros. Ouais, Orti, Allah édik. Après, j'ai pas fermé la voiture. Après, il va, puis il revient plus. Ala kulli hal. Tout ça pour dire, reviens, ce bait-là, il est important. Hurun tuzaffu ila darir al-muq'adin. Peut-être que vous ne l'avez pas compris. Al-darir al-muq'ad, c'est le malade. Al-darir. Al-muq'ad. Al-muq'ad, il ne peut pas bouger. La yaqwa ala al-haraka. Il est paralysé. Paralysé. Qu'est-ce qu'il va faire avec une femme comme ça? Et elle est belle. Elle arrive devant lui. Ça me rappelle une histoire que j'avais dans un livre. Il y a un homme تزوج امرأة وكان هذا الرجل أعمى فقال لها صفي لي نفسك فقالت أنا من أجمل النساء وشعري رطب وطويل ولونه أسود وعيناي بلون النجوم في السماء في الليل وكذا 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 فأطرق ساعة يعني بقي ساكتا بعد أن خفض رأسه وقال لو كنت كما تقولين لما تركك المبصرون لي. Ça me rappelle cette histoire-là. Il y a un homme, il s'est marié avec une femme. Il était aveugle.
il lui dit, décris-toi à moi physiquement, que j'arrive à savoir à quoi tu ressembles. Elle lui dit, moi, je suis la plus belle. J'ai des yeux, on dirait des étoiles dans la nuit. Des cheveux longs, noirs, lisses. Et je suis comme ci, et je suis comme ça. Et lui, il écoute comme ça, il dit rien. Après, il lui dit, si ce que tu disais était vrai, jamais les voyants t'auraient laissé pour un aveugle. Oh. Ils m'ont mis un vu sur WhatsApp, là. Même là, ils n'ont pas compris son français. Je peux rien faire pour vous. You want me to tell you this story in English? I can if you want. Le fait est que Ibn al-Qayyim il dit حور تزف إلى ضرير مقعد. Une hour, une femme du paradis qu'on propose à un malade paralysé. Hachak. رجال ماشي راجل رجال. Et bon, je ne peux pas me retourner vers personne, vous êtes tous des rajal, mashallah. Et une hour qu'on propose à un darir muq'ad. Elle est belle, même il est aveugle. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc là, il te propose le paradis avec le hour al-'ain et toi, tu fais rien. Tu fais rien. Ça te fait ni chaud ni froid. Ça ne change pas. Tu n'as pas envie d'aller au paradis plus, en fait. Tu n'as pas envie. Ça ne te motive pas pour retrousser tes manches et te dire, allez, j'y vais pour de bon. Cette dunya, c'est comme là, regardez, 23h05. Imagine, je te dis à minuit, si tu n'arrives pas à Paris, tu n'auras pas 1000 euros. Tu calcules, minuit, il est 23h05, ça veut dire qu'il reste 55 minutes. Si j'y vais maintenant, peut-être que je vais arriver, tu vas courir. Hein, Oussama? On y va en sprint, toi et moi, on ne s'arrête pas. Là, je te dis, il te reste un nombre de temps à vivre sur Terre que tu ignores. Ça peut être 100 ans, ça peut être 100 secondes. Il te reste ce temps-là pour tout faire en ton possible pour aller au paradis et vivre pour l'éternité avec ces femmes-là qui sont extraordinaires et exceptionnelles. Et tu le sais très bien, comme moi, peut-être même plus encore que ça. Plus que ça. Tu me dis, ouais, vas-y, plus tard. Ou comme ils disent nos petits jeunes aujourd'hui, flemme d'aller au paradis, flemme de te marier avec des femmes comme ça, flemme. Qu'est-ce que tu veux d'autre alors? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Il y a des hommes, ils ont été voir un imam, ils lui ont dit, قل لنا شيئا يشجعنا على أن نعمل للجنة. قل لنا حدثنا بشيء في الجنة يشحذ همتنا حتى نكون من أهلها. فقال لهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. Et déjà, ils ont été voir un savant, ils lui ont dit, parle-nous d'une chose qu'il y a au paradis qui nous motivera pour y aller. Il leur a dit, là-bas, il y a le prophète. Cet homme que vous êtes censé aimer plus que quiconque et dont vous avez été privé de sa compagnie. Est-ce que vous voulez l'être 2 fois? Non. Donc ça devrait suffire en fait. Walakin hal min mushammir. Est-ce qu'il y en a pour retrousser les manches? Laqad haqqa al-qawlu ala aktharihim, mes frères. La plupart des fils d'Adam ont été inscrits dans le Lawh al-Mahfouz comme faisant partie des gens de l'enfer. La plupart des gens, des fils d'Adam ont été inscrits dans le Lawh al-Mahfouz comme étant des gens qui ne croiront jamais. Jamais. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala كان يشتد بكاؤه فيسأل في ذلك فيقول أخشى أن ينزع مني التوحيد قبل أن أموت. Il pleurait beaucoup, rahimahullah, Sufyan al-Thawri. On lui demandait pourquoi tu pleures autant. Il disait, j'ai peur qu'on me retire le tawhid avant de mourir. Tant qu'on n'est pas mort, mes frères, on est en danger. Tant qu'on n'est pas mort, mes frères, Iblis ne nous abandonnera pas et fera tout pour nous emporter avec lui. Tant qu'on n'est pas mort, mes frères, on n'est pas à l'abri. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Ils ne croiront pas, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu leur apportes comme signe, quoi que tu leur montres comme miracle, ils ne croiront pas. Allah Ta'ala l'a dit, إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. Ceux sur qui la parole de ton Seigneur
c'est exécuté, ne croiront pas. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. Et même si on venait à eux tous les signes, tant qu'ils n'auront pas vu le châtiment douloureux. فإذا علمت بهذا فلا أقل من أن تجتهد في سؤال الله الهداية والثبات حتى الممات وألا يزيغ قلبك بعد أن هداك. Quand tu apprends cela, il ne te reste pas moins à faire que t'efforcer et de fournir tous les efforts possibles dans la demande à Allah de te guider et de te raffermir sur la guidée. De t'affermir sur la guidée et de lui demander de ne pas égarer ton cœur après t'avoir guidé. Pendant le califat d'Abu Bakr radiyallahu anhu, lorsqu'une grande partie des Arabes ont apostasié après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, كان أبو بكر رضي الله عنه يقنت في صلاة الفجر كل يوم ويقول دائما دعاء واحدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهو صديق هذه الأمة وصاحب رسول الله وخليفته ومن بشر بالجنة مرات وكرات يرى الناس حوله يرتدون عن دينهم فيخشى هو أن يسلك سبيلهم. Abu Bakr radiallahu anhu, durant son califat, à l'époque où les Arabes beaucoup d'entre eux ont apostasié après avoir eu la foi après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, tous les matins, dans la prière de l'Fajr, il faisait le qunut, il faisait le dua. Et dans ce dua, il disait toujours la même chose jour après jour. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Oh notre Seigneur, n'égare pas nos cœurs après nous avoir guidés. Wa hab lana min ladunka rahmah. Et offre-nous de ta part une miséricorde. Innaka antal wahhab, car tu es certes celui qui offre beaucoup. Abu Bakr, le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, et son successeur, et celui à qui on a promis le paradis de nombreuses fois, et celui qui est considéré comme le plus véridique de cette communauté, et le meilleur des êtres humains. Après les prophètes et les messagers, il voit les gens apostasier autour de lui, et il a peur de suivre leur chemin. Alors il demande à Allah, jour après jour, de ne pas égarer son cœur après l'avoir guidé. Qu'est-ce que nous devrions dire, mes chers frères? فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ونعوذ بك من الضلالة والغواية بعد الهدى والهداية ونسألك اللهم أن تثبت قلوبنا وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن تحيينا مسلمين وأن تمتنا مؤمنين وأن تحشرنا في زمرة خير الأنبياء والمرسلين وأن تسكننا فسيح جنات النعيم يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.